ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਅਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਹੌਰ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੈਨੇ ਆ। ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਫੇਰੇ ਤੁਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸਾਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਏ ਲੈ ਲੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾਪ ਝਾਰ ਵਾਲਾ, खुले वजूद का है, कलर अच्छा है, ढंग सही होता है। अगर जिसम जो लिस्सा कमजोर हुए उसकी मुश्किल नहीं है, कद ज्यादा है और कोई सेवा करके उन्होंने अपने मसल के मुताबिक उन्होंने तैयार कर लेने। ये जनाब इन्होंने वास्ते कणक मकई चना दिलाने कट्ठा, फिर सुक्की रोटी कट्ठी करी दी है, उन्होंने भ्यों के साफ करके फिर वंडा भ्यों सुबह भ्योना है तो शाम पाना है, शाम में भ्योना सुबह पाना है। ठीक है। फिर इन्होंने इन्होंने जरूरत के मुताबिक इन्होंने 2 तो 3 किलो तो शुरू करके वंडा 6 किलो तक पाने। इन्होंने इस वे 6 किलो इन्हों की एवरेज, 3 टाइम 2 टाइम 6 किलो वंडा पाना, 3 टाइम एक टाइम का 3 किलो वंडा। ये जानवर जो 6 महीने रखने का सही खर्चा किया जाए 8 तो 10 हज़ार रुपये का खर्चा होता है। ठीक है, एक महीने का। ठीक है। ये माशाल्लाह 6 महीने जानवर तैयार किया है ना, 6 महीने के माशाल्लाह बहुत ज्यादा नफा दे देता है। अगर तुम जानवर 1,20,000 का लिया है ना, तुम 6 महीने में 60,000 रुपये खर्चा पा के 1,80,000 का पेगा, वो तुहाडा जानवर माशाल्लाह 3.5 तो 4 लाख रुपये का बन जाता। अगर जानवर खरीदा सही नस्ली हो, सही कद्दोवार होए, तो ये नहीं कि जानवर छोटे खादा ले लो, छोटी नस्ल का ले लो या कलर वाला ना है, जो नस्ली पे नस्ली लो वो कुछ नहीं कह सकते। जी सही अच्छा जानवर होए तो 1,20,000 का जानवर खरीदा है, 6 महीने की सेवा करके तुहाडा जानवर जो माशाल्लाह 3.5 तो 4 लाख का जो ना सेल हो जाता। वालेकुम अस्सलाम जी। भट्ट साहब की हाल है? अल्लाह शुक्रिया ना। भट्ट साहब दोस्तों को सब तो पहले अपना ते अपने इलाके का तारफ करवा दियो। जनाब मेरा इरफान भट्ट नाम है, मेरा कोई स्टार पिंड मेरा मिथले। ठीक है। तो माशाल्लाह मैं बच्चे शौक करना, छोटा जिहा यूथ में शौक करना है। हर साल 10-15-20 बच्चे पालना अपने घर से। तो माशाल्लाह साल भी पाले, साढ़े सामने जानवर नजर आउंदे ने। तो माशाल्लाह साडे कोल हर रेंज का जानवर है। साडे कोल हल्की तो हल्की रेंज का 2 लाख का जानवर है, 2 लाख तो तुसीं भावें 8 लाख का भी 7 लाख का भी खरीद सकते हो, 5 लाख का 4 लाख का, मतलब कि हर रेट का साडे कोल जानवर है। कलर के सामने सारे कलर नजर आ रहे हैं, हर कलर का साडे कोल जानवर है। जी जी हाँ जी। माशाल्लाह भट्ट साहब तुसीं जानवर बड़े सोहने तैयार कीते ने, इन्हां नूं वेख के दिल खुश हुंदा है। तुहाडी मेहनत सामने साफ नजर आ रही है। दोस्तों नूं यह दसो कि तुसीं ये जिहड़े जानवर ईद वास्ते तैयार करदे हो, इन्हां दी खरीदारी बड़ी अहम है। तुसीं ये जिहड़े जानवर किहड़ी नस्ल दे लिंदे हो, किहड़ी मंडी चों लिंदे हो, किन्ने वजन या किन्नी उम्र दे लिंदे हो? ये जानवर असीं माशाल्लाह ज्यादा लाहौर मंडी तो लेने आ। एक दूसरे नंबर ते असीं बाहरों फेरे तुरदे रहने आ। जिहड़ा जानवर सानूं पसंद आए ले ले। दूसरे नंबर तीसरे नंबर ते ये गल है कि असीं जानवर लेने आ नाप झार वाला, खुले वजूद का है, कलर अच्छा है, ढंग सही होता है। अगर जिसम जो लिस्सा कमजोर हुए उसकी मुश्किल नहीं है, कद ज्यादा है और कोई सेवा करके उन्होंने अपने मसल के मुताबिक उन्होंने तैयार कर लेने हैं। माशाल्लाह। तो दोस्तों समझाओ हाँ थोड़ा कि जी नाप है, झालर है, वजूद है, किस किस्म का है ते वो जानवर कल नूं वधे फुले दा चंगी ग्रोथ करेगा। ये जानवर का माशाल्लाह कलर अच्छा होना चाहिए पहले कलर नंबर पे। दूसरे नंबर पे जिसम की झालर है वो जमीन तक होनी चाहिए, झालर नाप झालर है चीज केड़ी है, चीज बड़ी होनी चाहिए जानवर की। माशाल्लाह कद शाद चंगा होना चाहिए। जी जी। ये चीज़ां वेख के फिर जानवर लेना चाहिए। ठीक है। ते सर तुहाडे फार्म ते इस टाइम केड़ी नस्ल दे जानवर ने? साडे को माशाल्लाह एक साडे को क्रॉस दादर क्रॉस, बाकी माशाल्लाह सारे साहिवाल ने ते एक है विक्टोरिया साडे को। अच्छा। बाकी जेहड़े ने साहिवाल ने। ठीक है। ते ज्यादा दोस्त ईद वास्ते साहिवाल नस्ल ही तैयार करते हैं, एदी की वजह है? बस गाहक नूं ज्यादा ये खूबसूरती ज्यादा हुंदी है, एदी ज्यादा डिमांड हुंदी है, हर कोई इहनूं ज्यादा पसंद कर। जी जी। ते ए जेहड़ा सामने वाइट कलर है ए नस्ल केड़ी है? ये जेहड़ा साहिवाल दादर दी क्रॉस है। अच्छा। हाँ जी। माशाल्लाह सोहना जानवर है। ते सर तुसीं जदों मंडी चों जानवर लिंदे हो या फेर टुर के लिंदे हो उदों उन्हां दी उम्र वेखदे हो या वजन वेखदे हो? असीं उन्हां दा पहले नंबर ते नस्ल वेखदे हां। अच्छा। उहदी नस्ल वेख के उहदा कद छड़ वेख के फिर असीं उहदी उम्र नहीं वेखदे आगे जी, क्योंकि जानवर अगर कद छड़ उहदा कलर अच्छा है, ओहदी मतलब कि वेखना कि इहनूं जानवर नूं कल नूं तैयार करना है, तैयार होएगा, उम्र वेखांगे वो कल नूं जानवर ही तैयार नहीं होएगा, ओहदा साडा कोई नुकसान होएगा। जी जी हाँ जी। इस तो साडे कोल दोंदे चोगे मसन छिगे जेहड़े ने 3 किस्म के जानवर है। ठीक है। हाँ जी। वैसे जरा जानवर ईद वास्ते लेना उसदा यह ध्यान रखना है कि दोंदा होइए, दोंदा लाजमी होना चाहिए। जी हाँ जी। ते खीरा जानवर नहीं होना चाहिए, बाकी साडे कोल खीरा जानवर कोई साडे कोल माशाल्लाह सारे दोंदे ने, दोंदे चोगे मसला साडे कोल किन्ने वैरायटियां आ गईयां। ठीक है। हाँ जी। एक ते हुंदा ना काटू माल, एक है तुसीं ईद वास्ते तैयार करना है। हाँ जी। काटू माल ते जेहड़ा ए माल है अदी कीमत ते खरीद विच किन्ना कोई फर्क है? तुसीं ये जेहड़े जानवर लिंदे हो ज्यादा तो ज्यादा किन्ने से लिंदे हो, इन्हां दी किन्नी हद हुंदी जदों तुसीं मंडी चों लिंदे हो? यही माशाल्लाह अपनी काटू दा काम करने दी वजह असीं बहुत जानवर जेहड़ा ना बहुत सस्ता लेने आ। यही जानवर लेके आना जिते सानू वारदा लब्बे ते उस
ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਾਕੀ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਅਗਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੈਣ ਜਾਈ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇ ਸਸਤਾ ਮਿਲੇ ਹੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲੈ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਂ ਇੱਕ ਦੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹੋ ਤੇ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿੰਗਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਨਾਸਬ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਉਹ ਕਿੰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਜਨਾਬ ਜਾਨਵਰ ਵੇਚਦੇ ਆ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਣਾ ਉਹਨੂੰ ਰੇਟ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਚ ਉਹਦੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਰੇਟ ਕਰੇ ਸਹੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਨੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਹੁਤ ਮੁਨਾਸਬ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਰੇ ਉਹ ਹਨ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 6 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਿਆਰ ਨੇ ਜਾਨ ਜੀ ਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਪੂਰੀ ਰੌਣਕ ਲੱਗੀ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਟੋਟਲ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਟੋਟਲ ਨੇ 21 ਬੱਚੇ 15 ਬੱਚੇ ਆ ਬੱਚੇ ਨੇ ਤੇ 6 ਬੱਚੇ ਲੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹਾਂਜੀ ਜਾਨਵਰ ਸੋਹਣੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਚੰਗੀ ਸਿਹਤ ਵਾਲੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੱਸੋ ਕਿ ਖੁਰਾਕ ਕੀ ਖਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਵੰਡਾ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਮੁਕੰਮਲ A to Z ਤਫਸੀਲ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਣਕ ਮਕਈ ਚਣਾ ਦਲਾਨੇ ਇਕੱਠਾ ਫਿਰ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰੀ ਦੀ ਏ ਉਹਨੂੰ ਭਿਉਂ ਕੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵੰਡਾ ਭਿਉਂ ਸੁਬਾ ਭਿਉਣਾ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪਾਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਭਿਉਣਾ ਸੁਬਾ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਤੋਂ 3 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਵੰਡਾ 6 ਕਿਲੋ ਤੱਕ ਪਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਲੇ 6 ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਦੋ ਟਾਈਮ 6 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਤਿੰਨ ਟਾਈਮ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 3 ਕਿਲੋ ਵੰਡਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਾਹ ਪਹਿਲੇ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ 2 ਕਿਲੋ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 6 ਕਿਲੋ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ 6 ਕਿਲੋ ਫਿਰ 3 ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ 3 ਕਿਲੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪਾਈ ਜਾਣਾ ਅੱਛਾ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂਜੀ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਰੇਮ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਾਂ ਵੰਡਾ ਪਾਣਾ ਅਗਰ ਛੋਟੇ ਹੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਏਡੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸਲ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੀ ਅਗਰ ਵੱਡੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬੜੀ ਸਪੀਡ 'ਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਖੁਰਾਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਹਰਾ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਪਹਿਲੇ 15 ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੰਡਾ 2 ਕਿਲੋ ਸੀ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਅੱਗੂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ 6 ਕਿਲੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 6 ਕਿਲੋ 6 ਕਿਲੋ ਹਾਂਜੀ ਖਾਂਦੇ ਪਏ ਹੁਣ ਇਹ 6 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੰਮ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਨਾ ਪੂਰੀ ਮਸਲਾ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਹੁਣ ਵੰਡਾ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਗਰਮੀ ਹੈ ਕੁਝ ਜਿਵੇਂ ਵੰਡਾ ਉਂਝ ਘੱਟ ਪਾਣ ਵਾਲੇ ਉਂਝ ਵੀ ਘੱਟ ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗੰਦਮ ਮੱਕੀ ਚਨਾ ਹਾਂਜੀ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਦੋਸਤ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਆ 3 ਮਣ ਮਕਈ ਮਣ ਚਨਾ 2 ਮਣ ਵਿੱਚ ਗੰਦਮ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਦਿਲਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈ ਦੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਬਸ 20 ਕਿਲੋ ਭਿਉਂਤੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੀ ਜਾਂ 30 ਕਿਲੋ ਭਿਉਂਤੀ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਸਫਾਈ ਨਾਲ ਭਿਉਂ ਪਹਿਲੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਿਉਣਾ ਭਿਉਂ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਧੋ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਾਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਸੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਉਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਾਣਾ ਮੰਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੜੀ ਖਾ ਲਓ ਵੀ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਬਕਾਇਆ ਤਾਰਾ ਮੀਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੰਡੇ ਦੇ ਮਸਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾ ਲੈਣਾ ਜੇ ਅਗਰ ਦੇ ਘਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰਨਾ ਉਹ ਵੀ ਵੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਾਣਾ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ 3 ਮਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਣ 2 ਮਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੱਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਉਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਸਲ ਮਕਈ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਕਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਾਣੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲ ਜਾਨਵਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਜ਼ਰਾ ਪਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੰਡਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਵੀ ਯਾਨੀ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੰਡੇ ਤੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਸੋਹਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਆ ਜੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜੇ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨੇ ਪਾਣਾ ਮਹੀਨੇ ਸੇ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਇਹ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੋ ਕਿ 6 ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੈਕਸੀਨ ਕੀਤੀ ਜੇ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਲੈ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਨੇ ਆ ਨਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ ਉਦੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੋਖਰ ਵਗੈਰਾ ਕੋਈ ਕਿਸਮ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਅਗਰ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਬਣ ਜਾਏ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੁਲਾਣਾ ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਿਮਾਰ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਫਿਰ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਦੇ ਮਸਲਾ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨੀ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਡਾਕਟਰ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਸਲ ਵੈਕਸੀਨ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਗਾਉਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਤੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਸਾਲਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਮਸਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਦੇਈਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਜ਼ ਅਦਰਕ ਹਰੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਜੀ ਦਾਦਰ ਮਿਰਚ ਇਹ ਕੱਟ ਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ 8 ਦਿਨੀ 10 ਦਿਨੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਮਸਾਲਾ 2-3 ਦਿਨ ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਸਲ ਖਰਾਬ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਖਾਣੇ ਨੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਗਰਮੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਸਰਦੀ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3-4 ਦਿਨ ਲਈਦਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਵਿੱਚ ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਥੋੜਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ
ਗਰਮੀ ਦੇ ਸਰਦੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਈਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਦੀ ਪਾਣੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਵੇਂ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ, ਗਰਮੀ 'ਚ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਜਨਾਬ ਭਾਈ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਤੇ ਵੇਸਣ ਤੇ ਸ਼ੱਕਰ ਇਹ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਈਦਾ, ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੰਡੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਈਦਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਹੋ ਪਏ। ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ WhatsApp ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, 6 ਮਹੀਨੇ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਬਚਤ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਸਹੀ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ 8 ਤੋਂ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ? ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਫਾ ਦੇ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ 1,20,000 ਦਾ ਲਿਆ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ 60,000 ਰੁਪਏ ਖਰਚਾ ਪਾ ਕੇ ਤੇ 1,80,000 ਦਾ ਪਏਗਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਅਗਰ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਸਹੀ ਨਸਲੀ ਹੋਏ, ਸਹੀ ਕੱਦੋਵਾਰ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਛੋਟੇ ਘਰ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਛੋਟੀ ਨਸਲ ਦਾ ਲੈ ਲਓ, ਜਾਂ ਕਲਰ ਵਾਲਾ ਨਾ ਹੋਏ, ਜੇ ਨਸਲੀ ਤੇ ਨਸਲੀ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਹੀ ਅੱਛਾ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ 1,20,000 ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰੀਦਿਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 3.5 ਤੋਂ 4 ਲੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਪੂਰੇ ਉਸਤਾਦ ਨਿਕਲੇ ਹੋ, ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਜੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰੋਖਤ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਰੋਖਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਬਾਅਦ ਇੰਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੰਡੀ ਡਾਊਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੀਮਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਲਾਲਚ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੇਲ ਕਰਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਟ ਅੱਛਾ ਮਿਲ ਜੇ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਤਕਰੀਬਨ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹਾਂ। ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਿਸਨੂੰ 10-12 ਹਜ਼ਾਰ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪਿਆ। ਸਾਡੇ ਪੱਕੇ ਗਾਹਕ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਗਰ ਗਾਹਕ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ, ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਘੋਪੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਲਾ ਖਰੀਦਣਾ, ਇਹਨੇ ਲੈਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੋਟ ਕਰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 5 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਜਾਂ 10 ਲੱਖ ਵਾਲਾ ਵਾਹਾਂਗੇ, ਠਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਭਾਈ ਆ ਲੈ ਲਓ ਘੜੀ ਮੁੜੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਰੇਟ ਮੁਨਾਸਬ ਕਰੋਗੇ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚੋਗੇ, ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਓਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਨਫਾ ਹੋਣਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਜੋ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਹਿਲੇ ਨਫਾ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਸੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੁਕਸਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਟ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ 21 ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮ ਕੀਮਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹਲਕਾ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਜਨਾਬ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੇਂਜ ਵਾਲਾ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਾਨਵਰ, ਯਾਨੀ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 8 ਲੱਖ ਤੱਕ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਜਨਾਬ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਹਰਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ? ਉਹ ਜਨਾਬ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, 0345 66 385। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। WhatsApp ਹੈ ਇਹਦੇ ਤੇ? WhatsApp ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 0311 66 384 ਜਨਾਬ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਨੰਬਰ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਨਾਬ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ, ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਉਹ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਜਿਹਾ ਚੰਗਾ ਜਿਹਾ ਮੁਹਲਸ ਮਸ਼ਵਰਾ? ਜਨਾਬ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਬਾਤ ਜਾਨਵਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕਲਰ ਅੱਛਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਸਲ ਚੰਗੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੱਦ ਛੱਡ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੀ ਖੁਰਾਕ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦਿਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਰਾਕ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ 6 ਕਿਲੋ ਖਾ ਕੇ ਵੰਡਾ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਾਓਗੇ 2 ਕਿਲੋ 3 ਕਿਲੋ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਜਿੰਨ ਤੱਕ ਉਹਨੂੰ ਵੰਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡਾ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਵੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਕਰੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਫਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਓਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹਦੀ ਜਗਰ ਤੇ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਾਨਵਰ ਲਿਆ, ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਨੂੰ 1.5 ਲੱਖ ਦਾ ਜਾਂ 2 ਲੱਖ ਦਾ ਵੇਚੋਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮਸਲਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਸਹੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਣਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਜੋ ਕੋਈ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਬਟ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ। ਅੱਲਾਹ।